හෙළ සිරිතට මුල් තැන දෙමින් සාම්ප්‍රදාන කූලව ප්‍රභාෂ්වරීය පහන්සිරු දල්වන්නට අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන්නේ මේ අවස්ථාවේදී අපි විශේෂ ආරාධනය පිළිගෙන මෙම ස්ථානට සම්ප්‍රාප්ත වුණු කම්කරු කොමසාරිස්තුමිය නදීකා වටලියද්ද මැතිණියට ලංකා බැංකු සේවක සංගමේ සභාපති චන්න දිසානායක සහෝදරයාට වගේම ප්‍රධාන ලේකම් රංජන් සේනානායක සහෝදරයාට භාණ්ඩාගාරික දිලීප හෙට්ටිආරච්චි සහෝදරයාට සමස්ත ඉන්දිය බැංකු සේවක සම්මේලනයේ ප්‍රධාන ලේකම් සී.ඒ. වෙන්කටචාලම් සහෝදරයාට වගේම සභාපති බී.එස්. රාම්බාබු සහෝදරයාට ලෝක වෘත්තීය සමිති සම්මේලනයේ උපසභාපති අමරජිත් කවුර් සහෝදරයාට NUB මැලේසියා ප්‍රධාන ලේකම් ජේ සොලමන් සහෝදරයාට යුනි ග්ලෝබල් යුනියන් ආසියා ශාන්තිකර කලාපීය අධ්‍යක්ෂ ජයශ්‍රී ප්‍රියලාල් සහෝදරයාට FIEUN නේපාල් ප්‍රධාන ලේකම් බිකේෂ් ශේෂ්ත්‍රා සහෝදරයාට අපි තාමත්ම සහෝදරාත්මක ආරාධනා කරනවා සම්ප්‍රදාන කුලව පොල් තෙල් පාන් දැල්වීම සඳහා. දල්වන ලැබූ පහන්වටි ශක්තිය හෙට දවසේ ආලෝකයක්ම වේවායි හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා සියලුම ආරාධනාවන්ට අපත් සමගතල් බැඳ ගැනීම පිළිබඳව. අවුවට වැස්සට හුරු මිනිසුන්ගේ දෑතේ විරියනි රටවල් නැගුණේ එවන් මිනිසුන්ගේ අයිතීන් සුරකින කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල් නදීකා වටලියද්ද මැතිණියට මේ 15 වන ජාතික නියෝජිත සම්මේලනය ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා කෙරෙන ගෞරවනීය ආරාධනයයි. President of the Ceylon Bank Union Employees Union, Mr. Channa Disanayaka, distinguished office bearers, respected local and international trade union representatives, invited guests, ladies and gentlemen. First of all, I will deliver my speech in English on behalf of the foreign delegates as I cannot speak in Tamil, on behalf of my Tamil speaking brothers and sisters. Good morning, Aibowan, Vanakkam and Assalamu alaikum. First of all, I will pay my warm congratulations for your 15th National Delegates Conference. At the same time, it's a great honor and privilege to address the National Delegate Conference of the Ceylon Bank Employees Union as the chief guest today. At the outset, I would like to express my sincere appreciation to the President, the Executive Committee and all members of the Union for your unwavering commitment to protecting the dignity, welfare and professional interest of employees in Sri Lanka banking sector. Since its establishment in 1943, the Ceylon Bank Employees Union has built a proud legacy of promoting workers' rights and contributing significant to the development of industrial relations in Sri Lanka through
constructive engagement, responsible leadership, and social commitment. Trade unions have played a vital role throughout the Sri Lanka's labour history. By standing together, workers have continuously advanced the principles of fairness, justice, and decent working conditions. Many of the internationally recognized labour standards enjoyed by Sri Lankan workers today are the result of effective dialogue, collective bargaining, and cooperation among workers, employers, and the government. This brings me to one of the most fundamental principles of modern labour administration, the tripartism. The Department of Labour firmly believes that sustainable economic development and social justice can only be achieved when the government, employers and workers work together as equal partners. This tripartite approach to social dialogue remains the foundation of Sri Lanka's labour policy and continues to guide our labour administration through national consultative mechanisms and collaborative decision making. Social dialogue is far more than a process of negotiations. It encompasses communication, consultation, collective bargaining, and mutual respect among all stakeholders. Effective social dialogue builds trust, prevents unnecessary industrial conflicts, and promotes productive and harmonious workplaces. This is especially important in the banking sector, where rapid technological advancement and changing the customer expectations continue, which is reshape the industry. As a trade union leaders, I encourage you to educate and guide your members on the importance of constructive industrial relations, and many workplace issues can be resolved through open communication, conciliation, and mutual understanding before they escalate to disputes. Industrial harmony benefits employers, employees, and ultimately the national economy. Ladies and gentlemen, the world of work is undergoing huge transformation processes. Digitalization, online employment, platform-based workers, remote working arrangements, and artificial intelligence are creating existing new opportunities while also presenting significant challenges for the labour administration. Alongside this development, we are witnessing the growth of informal employment, outsourcing, manpower supply arrangements, and so on, where many workers remain outside the protection of labour legislations and social security systems. These emerging trends require us to rethink how labour protection should be evolved, how it should be changed. Every worker, were employed in a conventional workplace through a digital platform or under other emerging forms of employment, deserves dignity, fairness, equal opportunity, and adequate legal protection. The Department of Labour also remains firmly committed to eliminate forced labour in all forms of, and at the same time promoting decent work for every worker. Forced labour has no place in a modern economy and certainly no place in Sri Lanka. We will continue to uphold international labour standards while strengthening enforcement, compliance, and public awareness. Another area that deserves our collective attention is occupational safety and health. Every worker has the fundamental right to return home safely at the end of their working day. Safety and health are not merely legal obligations, they are shared responsibilities that require the commitment of employers, employees, and the government alike. Ladies and gentlemen, the Department of Labour labour standards relating to minimum wage, we are strengthening the labour standards related to minimum wage while recognizing the growing international discussions surrounding the concept of living wage. A minimum wage establishes the legal wage floors, whereas the broader objective is to ensure that workers and their families are able to enjoy
a decent standard of life. At the same time, the Ministry of Labour is undertaking comprehensive labour law reforms, as Mr. Chana Disanayake explained, your president explained, to modernise the Sri Lankan labour legal framework in response to the changing world of work. These reforms aim to strike appropriate balance between protecting workers' rights and promoting investment, innovation, productivity and employment generation. The proposed reforms will soon be presented for the consultation with employers' organisation and workers' organisation, as you explained. Furthermore, the department is currently undergoing a significant digital transformation to improve the accessibility, efficiency and transparency in all our services. These initiatives include the digitalization of complaint admissions, complaint submissions and complaint management, Employees Provident Fund registrations and Employees Provident Fund contribution systems, member account services, trade union registrations and labour inspection processes. I am confident that these digital initiatives, together with progressive legal reforms and our continued commitment to strong tripartite cooperation, will help to create a future where Sri Lankan workers and employers benefit from decent work, productive enterprises, sustainable economic growth, and shared prosperity. Finally, I wish the 15th National Delegates Conference every success and extend my warmest congratulations and best wishes to the incoming presidents and newly elected office bearers and all members of the Ceylon Bankers Union. Thank you very much. මගේ කතාවේ සාරාංශයක් ඔබට අරගෙන ආවොත් මා ඇත්තටම කියන්න අවශ්‍යතාවය තිබුණ එක් කරුණක් තමයි ශක්තිමත් කාර්මික සම්බන්ධතාවයක් රටක ආයතනයක යහපැවැත්මට වගේම රටක යහපැවැත්මට නැත්නම් රටක ආර්ථික ස්ථායීභාවයට තාම අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක්. ඒ නිසා වෘත්තීය සමිති 17ක එකතුවක් මෙතන සිටින නිසා මා කැමැති ඒ ගැන වචනයක් මතක් කරන්න. අපිට තියෙන සෑම ගැටලුවකදීම සාකච්ඡාව කියන දෙය අපි ඊටාම ඉහළින්ම අගය කරන ක්‍රමවේදයක්. එම නිසා මම හිතනවා ඔබ වගකිව යුතු වෘත්තීය සමිතියක් විදිහට මා කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව නියෝජනය කරමින් පැමිණ සිටින නිලධාරිනියක් විදිහට මම හිතනවා එම ත්‍රිපාර්ශවීය සාකච්ඡා කියන සංසිද්ධිය ඒ කියන්නේ සේවකයන්, සේව්‍යයන්, රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු එකට එක්කාසු වෙලා අපේ ගැටලු සාකච්ඡා කරමින් සමබරතාවයකින් ඒවට පිළිතුරු සොයමින් ඉදිරියට යෑම වෘත්තීය සමිතියක් ලෙස මම හිතනවා ඔබ ඒ වගකීම මෙතෙක් කල් ඉෂ්ට කරලා තියෙනවා ඉදිරියටත් එම වගකීම ඒ ආකාරයෙන්ම ඉෂ්ට කරයි කියන බලාපොරොත්තුව මම ඔබ අත තියන්න කැමතියි. මේ වගේම ඔබේ වෘත්තීය සමිතියේ ලංකා බැංකු සේවක සංගමයේ අතීතය 1943 වගේ කාලයට දිව යන්න. ඒතර මෙම කාලයේ සිට මේ දක්වා ඔබේ සභාපතිතුමන් අර්ථ දක්වපු ආකාරයට සත්‍ය වශයෙන්ම ඒ ස්වාධීනත්වයේ කියන එක වෘත්තීය සමිතියකට ඊටාම මම කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල් විදිහට මා ඊටාම අගය කරන කටයුතු. ස්වාධීනත්වය, ඒ වගේම වෘත්තීය සමිතියක තබන්නා වූ විනිවිද භාවය, ඒ වගේම වෘත්තීය සමිතියක් තුල තිබෙන සමානව සැලකීම. ඔබ සඳහන් කළා මෙම මණ්ඩපය තුල සෑම ආගමක්ම නියෝජනය වෙන විදිහට සෑම ප්‍රදේශයක්ම නියෝජනයක් ඔබේ වෘත්තීය සමිතිය තුල සමානාත්මතාවයකින් තිබෙනවා කියලා. මේ තුල මම එක යෝජනාවකුත් කරන්න කැමතියි. මා දකින්න කැමති මේ වේදිකාව තුල ස්ත්‍රී පුරුෂ නියෝජනයකුත් එනවා නම් මම හිතනවා තවත් ඒ සමබරතාවය ඉදිරියට වර්ධනය වේවි කියලා. මීට අමතරව මා කරපු ඉංග්‍රීසියෙන් මා කරපු කතාව තුල අඩංගු වූ වැදගත් අනෙක් කාරණාව තමයි ඔබ දන්නවා AI තාක්ෂණීය සහ තාක්ෂණී වේගවත් වර්ධනයත් එක්ක රැකියා ශාස්ත්‍රය ආයතන ආර්ථිකය ඊටාම වේගයෙන් වෙනස් තැනකට යනවා. අලුත් ආකාරයේ රැකියා මොඩල්ස් අපි කිව්වොත් රැකියා තත්ත්ව ඇති වේගෙන යනවා. විශේෂයෙන් ඔබ දන්නවා ඔන්ලයින් වැඩ කරන සේවක පිරිසක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම සමහර අපේ සියලුම කම්කරු නීතීන් ඇති වෙලා තියෙන්නේ සේවක සේව්‍ය සම්බන්ධතාවය. يعني සේවකයෙක් ඉන්නවා, සේව්‍යෙක් ඉන්නවා. මේ සේවක සේව්‍යයන්ගෙන් බැහැර වෙච්චි
සේවක කණ්ඩායමක් අද වෙනකොට ලෝකයේම ඇති වෙලා තියෙනවා. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔන්ලයින් වර්කර්ස්ලා ඊට අමතරව සමහර වෙලාවට අපි කියනවා ගිග් වර්කර්ස්ලා කියලා, ප්ලැට්ෆෝම් වර්කර්ස්ලා කියලා. මොවුන් සමහරට ඔවුන් රැකියාව කරාට ඔවුන් දන්නේ නැති තරම් ඔවුන්ගේ හාම්පුතුන් කවුද කියන තැන. ඒතර මේක ඇත්තටම චැලෙන්ජ් එකක්. මේක අපිට නෙමෙයි ලෝකයටම තියෙන එක්තරා විදිහක චැලෙන්ජ්. මොකද අපිට නීතියක් ක්‍රියාත්මක කරන්න නම් අපි හිතමු සේවක අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීමේදී කා වෙනුවෙන්ද නඩු කියන්නේ. කොහේද එම්ප්ලොයර් ඉන්නේ? එතකොට පිට රටක ඉන්න පිටුම අපි වැඩ කරනවා වෙනත් රටක තියෙන ආයතනයකට අපිට පඩිපත් හොයන්න විදිහක් නැහැ. අපිට ඉන්ස්පෙක්ෂන් එකක් කරන්න විදිහක් නැහැ. අපිට හදිස්සි හරිය ගෙවීම් නොකරොත් අපිට නඩු පවරන්න විදිහක් නැහැ. එතකොට මේ වගේ මම යන්නේ අපි මීට අවුරුදු 150කට 100කට කලින් ආරම්භ කරපු මේ සේවක සේව්‍ය සම්බන්ධතාවය සහ රැකියා කියන මාතෘකාව විවිධ ස්වරූපවලට වෙනස් වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් මේ වෙනස් වීම තුළ මේක තමයි අපිට තියෙන චැලෙන්ජ් එක. ඔබට අපට තියෙන චැලෙන්ජ් එක. ඒතර අපි මේ තුළ කොහොමද ශ්‍රමය සපයන සියලුම පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කරන්න කියන බැරෑරුම් ප්‍රශ්නයක් ඔබ අප සෑම දෙනා ඉදිරියේම ඇති වෙමින් පවතිනවා. ඒක තවත් එන්න වැඩි වෙනවා. මොකද ඔබ අපි සේවා ස්ථානයක් තුලට ගිහිල්ලා රැකියාව කරාට අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ අපේ දරුවෝ ඒ විදිහට රැකියා ස්ථානයක් හොයාගෙන ගිහිල්ලා රස්සාව කරයි කියලා. ඔවුන් බොහෝ වෙලාවට අපේ තියෙන අතේ තියෙන ටැබ් එකෙන් කම්පියුටර් එකෙන් රස්සාව කරන ඔවුන්ගේ account එකට ඒ වෙනුවෙන් යම් මුදලක් ලැබෙන මේ වගේ විවිධ රැකියා තත්ත්වවලට අපි යමින් පවතිනවා. ඒතර මේ වගේ තත්ත්වයක් තුල අපි අවුරුදු 150කට කලින් පටන් ගත්තු කම්කරු නීති මේ විදිහටම ඉදිරියට අරගෙන යන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නයක් අපි ඉදිරියේ තියෙනවා. ඉතින් එම නිසා සභාපතිතුමා මතක් කළා වගේ අපි මේ වෙනකොට කම්කරු නීති මේ වෙනකොටත් අතන පසුගිය අවුරුදු වලත් යම් ගවර්න්මන්ට් විසින් මේ පිළිබඳ උත්සාහයන් දරලා තිබුණා. නමුත් ඒක ඇත්තටම පොතකට ගන්න නැත්නම් ලෙජිස්ලේෂන් එකක් විදිහට සකස් කර ගන්න යම් සංශෝධන ගෙනත් තියෙනවා. නමුත් සමස්තයක් විදිහට කම්කරු නීති දිහා බලලා යම් චේන්ජ් එකකට ගෙන ඒම වෙනුවෙන් මේ වන විට කම්කරු අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමාගේ සභාපතිත්වයෙන් අපි කමිටුවක් මගින් කටයුතු කරගෙන යනවා. නමුත් ඔබතුමා කිව්වා වගේ ඒක අපි එහෙමම ගෙනල්ලා apply කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපේ ඊළඟ stage එක තමයි consultation. So we are ready to do the consultation with National Labour Advisory Committee as well as we are going to organize discussions at different locations. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා එහෙම discuss කරමින් මේක වඩාත් හොඳම දේ එළියට අරගෙන එන්න. මොකද අපි කමිටුවක් වුණත් අපිට සියලුම දේ අපි දන්නේ නැහැ. සමහරට එළියේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු මේවා සාකච්ඡා කරමින් අපි ඉදිරියට ඒ දේ අරගෙන එමි. බොහෝ වැඩ කටයුතු දැන් අතරම අවසන් කරගෙන යන අවසන් අධීරයේ තියෙනවා. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබන අවුරුද්ද වගේ වෙනකොට අපිට මේ ගැන NLC එකේ සාකච්ඡා කරමින් යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක තියෙනවා. අපි දන්නවා අපේ අසල්වැසි ඉන්දියාවත් අවුරුදු 10කට පස්සේ ගිය අවුරුද්දේ the India brought their new legislation, labor legislation in last year December I suppose. අවුරුදු 2015 විතර ආරම්භ කරපු උත්සාහයක් ගිය අවුරුද්දේ ඔවුන්ගේ labor legislations change කරලා ගේන්න පුළුවන් වුණා. එම වෙනස්කමත් අපිට සිද්ධ කරන්න වෙනවා. අපි එකට එකතු වෙලා ඉඳගෙන කතා බහ කරමින් වඩාත් හොඳ වඩාත් අපිට ගැළපෙන වඩාත් අපේ රටට අපේ ඉකොනොමි එකට ගැළපෙන innovations ඒ වගේම business මොකද අපි ආයතන පැවැත්වුවොත් තමයි අපිට රැකියා සුරක්ෂිත කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ආයතන වසා දැම්මොත් අපිට අපේ රැකියා ගෙනියා ගන්න බැරි තැනකට එනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම බැලන්ස් එකේ මම කියන්නේ සමබරතාවයකින් අපිට ඉදිරියට ගෙනියන්න අවශ්‍ය තැනක අපි ඉන්නවා. දෙපාර්තමේන්තුවේ ඩිජිටල් කරණය ගැන මම මතක් කරන්න කැමතියි. මොකද අපි දෙපාර්තමේන්තුව වැඩ කරන්නේ ඔබ වෙනුවෙන්. ඒ නිසා දෙපාර්තමේන්තුවේ යම් වෙනසක් ඔබ වෙනුවෙන් කරනවා නම් ඒක මම හිතන්නේ මම මතක් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ වෙනකොට අපි ඩිජිටල් කරණය වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. දැනටමත් ඔබට කම්ප්ලේන්ට් මැනේජ්මන්ට් වලට ඔබට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍ය නම් දෙපාර්තමේන්තුවේ උපකාර්යාල නැත්නම් රට පුරා විසිරුණු කාර්යාල 58ක් තියෙනවා. ඊට අමතරව කාර්යාල 10ක් තියෙනවා අපිට ඔකියුපේෂනල් සේෆ්ටි සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරන්න ඉංජිනේරු කාර්යාල. එතකොට මේ 68ට හෝ 68ටම ගිහිල්ලා ඔබට කම්ප්ලේන්ට්ස් ඕන තැනකම දාන්න දෙන්න පුළුවන්. මම මේ කියන පණිවිඩය මම හිතන්නේ ඔබෙන් වෙන අයටත් යනවා. ඒකයි මම කියන්නේ මේක බැංකුකරු
කම්කරුවන්ගේ සංගමයට විතරක් නෙමෙයි මා දන්නවා මේ පණිවිඩය ඔබෙන් ඔබේ වෙනත් වැඩ කරන ජනතාව වෙත මේක යවන්න පුළුවන් වෙලාවක් නිසා මම මේක කියන්නේ. එතකොට ඒ වගේම කම්ප්ලේන් එකක් ඔබට ඔන්ලයින් ලොජ් කරන්න පුළුවන්. අපේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා කම්ප්ලේන් ලොජින් ස්ථානයක් තියෙනවා. එතනට ගිහිල්ලා කම්ප්ලේන් එකක් ඔන්ලයින් දාන්නත් පුළුවන්. ඔබට අවශ්‍ය කම්ප්ලේන් එක එතන දාපුවම අදාළ දැන් මෙහෙන් ඔබ දැන් ඒක ලොජ් කරොත් ඒක අදාළ හැටන් කාර්යාලය නම් හැටන් කාර්යාලයට ලින්ක් වෙලා යනවා. ඉතින් එතකොට උන් එම සිස්ටම් එකෙන් අපි එන්කරේජ් කරනවා ඔබට කම්ප්ලේන්ස් එම සිස්ටම් එකෙන් ගෙනාවහම අපිට ගොඩක් ලේසි. මොකද මේක සිස්ටම් එකකට ගන්න නැති තාක්කල් අපිට මේ තියෙන මැනුවල් සිස්ටම්ස් වලින් අපිට ඇත්තට මේ කාර්යය කරන්න බෑ. 1830 දී ලංකාවේ ආයතන තියෙන්න ඇති බොහොම ලිමිටඩ් ගාණක් අපිට 100ක් කියලා. හැබැයි අද මේ හැදෙන ආයතන ගානේ හැටියට මේ ඉකොනොමි එක එක්ස්ටෙන්ඩ් වෙන හැටියට රැකියා ඇති වෙන ප්‍රමාණයේ හැටියට අපිට කම්කරු නිලධාරියෙක් ෆීල්ඩ් එකට යවලා ඉන්ස්පෙක්ට් කරලා ගණනය කරලා ඇවිල්ලා මේක මේ හිග කටයුතු කරන්න ඇත්තටම අමාරුයි. ඒක ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න බෑ. මොකද නිලධාරීන් කියලා කොච්චර බඳව ගන්නද? ආයතන හැදෙන්න නිකන් කොළඹ ගැන හිතන්නකො මේ තියෙන අපිට ඉන්නෙම කම්කරු නිලධාරීන් 400ක් 450ක්. මේ ප්‍රමාණයකට මුළු ලංකාවක තියෙන සියලුම දේවල් ඩේලි ඉන්ස්පෙක්ට් කිරීමක්, රූටින් ඉන්ස්පෙක්ෂන් කියන සිස්ටම් එකකට යන්න අපහසු තත්ත්ව අපිට පේනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ප්‍රැක්ටිකල් වෙන්න ඕනේ වැඩ කරනකොට එම නිසා අපි පුළුවන් තරම් ඔන්ලයින් සිස්ටම්ස් හදනවා. ඒවා through අපිට ඉන්ස්පෙක්ෂන්ස් යෑම හෝ පරීක්ෂණ කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අපි එතනට සකස් කරගෙන යනවා. ඉතින් මේ වෙනකොටත් ඒ නිසා මට කියන්න තියෙන්නේ කම්ප්ලේන්ස් ලොජ් කරන්න ඔබතුමන්ලට ඉඩ කඩ තියෙනවා. ඊට අමතරව සේවකාර්ථ සාධක අරමුදල් රෙජිස්ට්‍රේෂන් ඔබ ඉස්සර B කාඩ් රෙජිස්ට්‍රේෂන් කියලා මම හිතන්නේ HR මැනේජර්ස්ලා දන්නවා. B කාඩ් රෙජිස්ට්‍රේෂන්ස් වලට ඔබතුමන්ලා ආයතනයට එනවා අපේ දෙපාර්තමේන්තුවට. දැන් ඇත්තටම එන්න අවශ්‍ය නැහැ. AH රෙජිස්ට්‍රේෂන් ඒ කියන්නේ ඒ සියලුම දේවල් ඔන්ලයින් රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆැසිලිටිස් දෙසැම්බර් ඉඳලා හදලා තියෙනවා. ඔබේ සියලුම සේවකයන් EPF සිස්ටම් වලට රෙජිස්ටර් කරනකොට ඔබට ඒ ඔන්ලයින් රෙජිස්ට්‍රේෂන් පහසුකම් තියෙනවා. එම රෙජිස්ටර් වීම තුළ ඔබ කවදා හරි මේවා විත්ඩ්‍රෝ කරනකොට තා පහසු තත්වයකට අපිට මේක කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද දැනටත් අපිට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි ඒ තොරතුරු මැච් වෙන්නේ නැහැ. අපි ගාව තියෙන විත්ඩ්‍රෝ කරන්න ආපුවාම ඔබේ EPF එකක් නැවත ගන්න ආපුවාම අපිට තියෙන ප්‍රශ්න දැන් ඔබේ සෙක්ටර් එක බොහොම සංවිධානාත්මක සෙක්ටර් එකක් නිසා මම හිතන්නේ මම මේ කියන ගැටලුවක් නෙවෙයි. නමුත් සාමාන්‍ය වැඩ කරන ආයතන පොඩි shops කඩවල් මේ හැම තැනකම ඉන්නේ සේවකයෝ. ඉතින් ඔවුන් එක ගන්නකොට අපිට ඔවුන්ගේ රෙජිස්ට්‍රේෂන්ස් වල ගැටලු තිබුණාම ඔවුන් අවුරුදු 55ක් 60ක් ගිහිල්ලා විත්ඩ්‍රෝ කරන්න එනකොට අපිට ඒ දත්ත පද්ධති ගල්ප ගන්න බැරි ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඉන්නවා. මොකද බැංකුවකට ඇවිල්ලා account එකක් open කරලා ඊට පස්සේ බැංකුව account එක operate කරනවා වගේ නෙවෙයි. ලේබර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ තියෙන EPF ඔපරේෂන් එක ඔබ කවදා හරි රැකියාව පටන් ගන්නකොට අවුරුදු 18 දී 20 දී හදන account එකක් ආය ඔපරේට් වෙන්නේ අවුරුදු 55 දී හරි 60 දී හරි. ඒ නිසා තන මිස් මැචිං වල නම් වෙනස් වීම මේ වගේ ගැටන තියෙනවා. ඒ නිසා මම කියන්නේ අපි ඩිජිටල් පද්ධති සකස් කිරීමත් එක්ක ඔබට accounts නිතර ඔපරේට් කරන්න අපි අර බැංකුව accounts ඔපරේට් කරන්නේ වගේ නිතර ඔබේ ගිණුම ඔපරේට් කරන්න පුළුවන් තත්වයකට අපි අවශ්‍ය කටයුතු දැන් සකස් කරගෙන යනවා. මේ ටිකත් සමග මම හිතන්නේ ඔබේ කාල වේලාව ඔබේ අද AGM එකේ ඉතිරි වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න ඉඩ තියෙන නිසා මගේ කතාව මෙතනින් අවසන් කරනවා. අවසන් වශයෙන් ඔබේ conference 15th delegated conference සඳහා මගේ සුභාශිං සිංශන ගේන ගමන්ම අලුතෙන් තේරිපත් වෙන හෝ ඒම කණ්ඩායමටත් සුබ පැතුම් එක් කරන්න මම කැමතියි. ඒ වගේම කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්නේ ඔබ වෙනුවෙන්. ඒ නිසා අපි එකට එකතු වෙලා සාමූහිකව එක ගමනක් ගිහින් අපේ දුවා දරුවන්ට ජීවත් වෙන්න සුදුසු ලස්සන රටක් ගොඩනගීමේ කාර්ය වෙනුවෙනුත් සේවක ප්‍රජාවගේ අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ කාර්ය වෙනුවෙනුත් අපි සියලු දෙනාම එකට එකතු වෙලා මේ ගමන යමු කියන ආරාධනාව කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. ලංකා බැංකු සේවක සංගමය ඔබ වෙනුවෙන් තිලන කරන විශේෂ තිලන ප්‍රදානයටයි මේ අපේ ගෞරවනීය ඇරයුම.